अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और आगे देखिए, मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, बिष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बजबज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? डायमंड हार्बर पे आ जाते हैं साहब, छोटा मोटा वोट नहीं, 2,59,779 वोट, और ये सारे आंकड़े देखिए सामने। अब डुप्लीकेट वोट कौन है? जाकिर हुसैन मोला, साबिद अली मोला, मौला ही मौला है। कोई जाकिर है, कोई साबिद अली है, कोई शबाना खातून है, और शाबिदा खातून तो एक नहीं। अभिषेक जी की कृपा से 3-3 जगह इनके वोट बन गए साहब। पोलिंग स्टेशन 152, पोलिंग स्टेशन 50, पोलिंग स्टेशन 86, और 28 वोटर आईडी एक ही घर पे, हाउस नंबर 1 पे बने, 265 नंबर पोलिंग बूथ पे, डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। नाम आपके सामने है, सब पता चल रहा है कौन नाम है, क्या पृष्ठभूमि है। 111 वोट आईडी एक ही घर पे, 66 नंबर पोलिंग बूथ पे, हाउस नंबर 97 में बने। खुर्शीद आलम, नाम खुर्शीद आलम का वही रहता है, पिता का नाम, बाप का नाम बार बार बदलता है। अब्दुल मजीद, तोजदे लश्कर, ये बार बार देखिए अपना एजेंडा चला के इन्होंने कैसे ये फर्जी वोटवाड़ा किया है, घुसपैठी वोट बैंक। और घुसपैठ कितनी है वोट बैंक की आप देख सकते हैं। हाउस नंबर 11 में कितने वोट बने, हाउस नंबर 26 में कितने बने, ये फाल्टा विधानसभा और बिष्णुपुर विधानसभा का आता है। और 225 बूथ पे फिर कितने पोलिंग वोट बने, 43,947 वोट मिक्स हाउस होल्ड में जाके बना दिए। और मास एडिशन जो हुई है, थोक में जो वोट बना है, वो 56,564 सरीमन बीबी, हमीदा बीबी, सलेहा मौला, रजमन शेख, अजूफा मौला। अरे भाई, ये सारे लोगों के नाम आपके यहां पर आ गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अभिषेक जी ये घुसपैठी वोट बैंक के बारे में जवाब देंगे? क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, डायमंड हार्बर से इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल केवल उनसे इतना ही है। बाप रे बाप, ये तो কার্যত অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে দিলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। আমরা শুনেছিলাম যে ভুয়ো ভোটার নিয়ে, ভুয়ো ভোট দিয়ে বিজেপি কিভাবে জেতে
নির্বাচন কমিশন কিভাবে বিজেপির হয়ে কাজ করে, সেই সমস্ত নিয়ে অ্যাটম বোমা ফাটাবেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু রাহুল গান্ধীর সেই অ্যাটম বোমা ছেড়ে দিন, এখন অব্দি একটা চীনে পটকাও ফাটাতে আমরা দেখিনি। কিন্তু তার মাঝখানে এই যে ভুয়ো ভোটার এবং সেই এসআইআর আটকানোর জন্য বিরোধীরা এত মরিয়া হয়ে গেছে, এবং বিশেষ করে এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের দুজন সর্বোচ্চ নেতা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এসআইআর নিয়ে হুমকি দিচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কিছুতেই এসআইআর চালু করতে দেবেন না। পশ্চিমবঙ্গে যদি এসআইআর হয়েও যায় তাহলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা ভোটারের নামও নাকি তারা কাটতে দেবেন না। যদি একটা ভোটারের নাম কাটা যায়, অভিষেক ব্যানার্জি বলেছেন যে 1,00,000 লোক নিয়ে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করবেন। তা সেই ক্ষমতা তার আছে, পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে আছে, তিনি সেটা করতেই পারেন। কিন্তু কেন এই কাজটা করছেন? না, কোনো বাংলা বাঙালি অস্মিতা বাঁচানোর জন্য নয়। আসলে এই এসআইআর হলে কিভাবে জাল জোচ্চুরি করে যেতে এই রাজ্যের শাসক দল, সেইটা যে বন্ধ হয়ে যাবে, সেই জন্যই কি এত ছটফটানি? এই প্রশ্নটা আজকে বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর কিন্তু তুলে দিলেন। কি মারাত্মক মারাত্মক অভিযোগ করলেন তিনি। বলছেন যে নাম এক, কিন্তু বাবার নাম পাল্টে যাচ্ছে। খুরশিদ আলম শুধু একটা উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উদাহরণ রয়েছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা জুড়ে। এবং মাথায় রাখতে হবে, এটা শুধুমাত্র একটা লোকসভা যেখানে পশ্চিমবঙ্গে সর্বকালীন রেকর্ড করে জিতেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন মানুষের এত ভালোবাসায় তিনি নাকি কয়েক রাত ঘুমোতেই পারেননি। তা খুব ভালো কথা। আসলে চিন্তাটা তো অন্য জায়গায় ছিল যে এই এত বড় মার্জিনে জিতে আসলে বুমেরাং হয়ে গেল না তো? এবার আসল জিনিসটা খুঁজতে সবাই নেমে পড়বে না তো? আর তাহলেই এবার যেভাবে বাজিমাত হয়েছে আর সেই জায়গাটা থাকবে না তো? এই চিন্তায় কি ঘুম হয়নি? সেই প্রশ্নটাই কিন্তু আজকে উস্কে দিলেন অনুরাগ ঠাকুর। একই নাম, ভোটারের নাম একই, শুধু বাবার নাম পাল্টে যাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে। এইভাবে ভুয়ো ভোটার, জাল জোচ্চুরি ভোটার রয়েছে ডায়মন্ড হারবার জুড়ে বলে অভিযোগ করছেন তিনি। বলছেন ডায়মন্ড হারবারে যে মোট 1724টা বুথ রয়েছে তার মধ্যে 301টা বুথে মাস অ্যাডিশন হয়েছে। এবং কিভাবে মাস অ্যাডিশন হয়েছে? ধরুন, মাস অ্যাডিশন বলতে এরা কি বোঝাচ্ছেন? একটা বুথে যখনই প্রত্যেকবার ভোটার তালিকা সংশোধন হয়, এখন বছরে 4বার করে হয়, সেখানে কি হবে? ধরুন 8, 9টা, 10টা, 15টা নাম সেগুলো বাদ যাবে, কেননা তাদের হয় বিয়ে হয়ে গেছে, না হলে তারা মারা গেছেন, কিংবা অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছেন, সেই নাম বাদ যাবে। আবার 18 বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং সেই জায়গা থেকে তাদের নাম ভোটার তালিকায় চলে আসবে। এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাস এডিশন। মাস এডিশন মানে কি? মানে ধরুন একটাই নাম, খুরশিদ আলম বা রামেনা বিবি, এই ধরনের এক একটা নাম নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এবং সেইগুলোই সেই বিধানসভাতে বিভিন্ন বুথে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বহু 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 সেই এন্ট্রি হয়ে যাচ্ছে, এবং এক একটা বুথে মারাত্মক রকমের অ্যাডিশন হয়ে যাচ্ছে। এবং তার যে হিসাব বিধানসভা ধরে ধরে গত 4 বছরে ফলতা বিধানসভা, মানে ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত যে বিধানসভাগুলো রয়েছে তার মধ্যে ফলতা বিধানসভা, সেখানে 17% নাম বৃদ্ধি হয়েছে। এবার 17% নাম বৃদ্ধি হয়েছে বললে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে ধরুন কোনো বুথে 1000 ভোটার ছিল, সেখানে আরো 170 জন অ্যাডিশন হয়ে গেছে। ভাবতে পারছেন? একটা বুথে 1000 ভোটার ছিল, সেখানে 170 জন হয়ে গেছে। আপনার বুথে কোনোদিন হয়েছে? স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিছু নাম বাদ যাবে, কিছু নাম অ্যাডিশন হবে, ওই প্লাস মাইনাস করে সব মিলিয়ে দেখা যায় গতবারে যে ভোটার লিস্ট ছিল সেখান থেকে 5, 10, 15, 20, 30, 50টা ম্যাক্সিমাম বাড়লো। 50টা ভোটার বাড়া মানেও সেটা মারাত্মক, সেখানে 170টা বেড়ে যাচ্ছে। বিষ্ণুপুর 92%, মানে 100 জন ভোটার থাকলে 92 জন আরো অ্যাড হয়ে গেছে। 1000 জনের যদি বুথ থাকে সেখানে এখন সংখ্যা হয়ে গেছে 1920 জন। ভাবতে পারছেন কিভাবে অ্যাডিশন হয়েছে? বজবজ 32%, ডায়মন্ড হারবার 35%, মহেশতলা 89%। বিষ্ণুপুর এবং মহেশতলার ডেটা ভাবা যায়? মানে যা সংখ্যা ছিল অলমোস্ট ডবল হয়ে গেছে এই দুই বিধানসভাতে, অলমোস্ট ডবল হয়ে গেছে। কি মারাত্মক পরিমাণ! এটা কি সত্যি সত্যি অ্যাড হতে পারে এত ভোটার? এবং যদি হয়, এই তো এখন তো বছরে 4বার করে অ্যাডিশন করে দিয়েছে যেখানে ভোটার তালিকা সংশোধন হবে নির্বাচন কমিশন, তাহলে সেখানে প্রায় 100% বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে এক একটা বুথে, এক একটা বিধানসভাতে। এটা ভাবা যায়? এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এখানে সন্দেহ আসবে না। যদি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে, এসআইআর করলেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে না, সত্যিই এত লোক বাদ ছিল এতদিন, আমরা অ্যাড করিয়ে দিয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেখানে সংখ্যাটা এরকম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সেখানে সন্দেহ হচ্ছে না শুনে আপনার?
তাহলে আপনার মনে যদি সন্দেহ হয়, নির্বাচন কমিশনের মনে সন্দেহ হওয়াটা কি হয়তো? আর সেখানে দুধ কা দুধ পানি কা পানি করার দরকার নেই। বলছে প্রায় গত 4 বছরে এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় 2,60,000 2,59,000 সামথিং, মানে যদি রাউন্ড ফিগার করেন প্রায় 2,60,000 ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। ডুপ্লিকেট ভোটার যে সংখ্যাটা বলছেন যে 2 জায়গায় নয়, একজনের নাম 3 জায়গায় আছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে কিছুদিন আগে একটা জঙ্গিকে ধরেছিল ওই আসামের যারা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, তারা এসে কেরালা থেকে উদ্ধার করেছে, এবং কেরালা থেকে ধরার পর দেখা গেছে সে অবৈধ বাংলাদেশি, সাদ রেড্ডি না কি নাম, এবং পশ্চিমবঙ্গে দুটো বিধানসভায় তার নাম ঢুকে বসে আছে। তাহলে এখানে যাদের একটা দুটো নয়, 3 বিধানসভায় নাম ঢুকে বসে আছে, সেই নামগুলো বাদ দেওয়ার দরকার নেই, এশায়ার করার দরকার নেই। আর সেইটা করলেই তো প্রবলেম হয়ে যাবে না? সেই জন্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত চিৎকার করছেন। আজকে তো অনুরাগ ঠাকুরের এই ডেটার পর তো সেই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। বলছে একটা ঘরে 1 নম্বর ঘর ফলতা বিধানসভায় তিনি দেখিয়েছেন, যেখানে একটা বাড়িতে 28 জন ভোটার আছে। আজকের দিনে 28 জন ভোটার একটা বাড়িতে, ভাবা যায় একটাই বাড়ির নাম্বার। আর একটা জায়গায় তো সেটাও ছাপিয়ে গেছে, 111 জন, সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। একটা বাড়িতেই 111 জন আছে। মানে কি জিনিস চলছে শুধু ভাবুন। এবার এটা শুধু ডায়মন্ড হারবারের ডেটা দেখিয়েছে, তাহলে প্রত্যেকটা বিধানসভা ধরে ধরে, প্রত্যেকটা বুথ ধরে ধরে দেখার দরকার নেই? মিক্স হাউস হোল্ড মানে যেটা বলা হচ্ছে যে এদের নির্দিষ্ট কোনো রকম বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, এদের অবিভক্ত বাড়ি দেখানো হচ্ছে, একটাই বাড়ির নাম্বার করে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই রকম ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে 44,000 ভোট। এবং মাস অ্যাডিশন, মানে ওই একই নামে একাধিক জায়গায় নাম উঠে যাচ্ছে, একই নাম একাধিক বিধানসভায় ঢুকে যাচ্ছে, বা একই বিধানসভার বিভিন্ন বুথে ঢুকে যাচ্ছে, সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 57,000। এই ডেটা আজকে বিজেপি পাবলিশ করেছে। তাহলে এইটা যদি সার্বিক চিত্র হয়, তাহলে সত্যিই 7 লাখ ভোটে যেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের আশীর্বাদে জিতেছেন, নাকি এই তথ্যগুলো সত্য হলে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে পুরোটাই জাল জোচ্চুরি ভোটে জেতা। এবার আপনারা বলবেন যে বিজেপি তো বিপক্ষ দল, তারা সবসময় কুৎসা করে, মমতা ব্যানার্জি বলে, এক্ষেত্রেও কুৎসা করছে না, কি করে জানবো? অবশ্যই আমি সেই জায়গাটা মেনে নিতাম যদি এই সাংবাদিক বৈঠকের পর পাল্টা তথ্য ধরে অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি বা তৃণমূল কংগ্রেস তারা বলতে পারতো এই সম্পূর্ণ ভুয়ো, এই দেখুন ভোটার তালিকা, এই অনুরাগ ঠাকুর যা যা বলছেন সব কটা মিথ্যে কথা বলছেন। এখনো অবধি কিন্তু সেই সাংবাদিক বৈঠক আমরা না অভিষেক ব্যানার্জি, না মমতা ব্যানার্জি, না তৃণমূল কংগ্রেস কারোর তরফ থেকে দেখেছি। অনুরাগ ঠাকুর কিন্তু ডেটা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন ডেটাই তো শেষ কথা বলে, সেখানে তো মিথ্যে কথা হতে পারে না। আর সেখানে যে মিথ্যে আছে সেটা অনুরাগ ঠাকুরের দেওয়ার ডেটাতেই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। আর তাহলে সেই কারণেই কি এসআইআর আটকানোর জন্য এত ছটফটানি হচ্ছে? প্রশ্নটা কিন্তু উঠে যাচ্ছে। আর এরপর বাংলায় সত্যিই এসআইআর আটকাতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস, আর বিজেপি সেটা আটকাতে দেবে? নির্বাচন কমিশন সেটা ছেড়ে দেবে? এই ডেটা তো আজকে যদি বিজেপির কাছে পৌঁছে থাকে, নির্বাচন কমিশনের কাছে নেই। এই প্রশ্নটা কিন্তু উঠে যাচ্ছে। এবং সত্যি সত্যি যদি অনুরাগ ঠাকুরের দেওয়া এই তথ্যগুলো সত্য হয় এবং এসআইআর এর ফলে এই সমস্ত বাদ যায়, একটা লোকসভা থেকে কতগুলো বাদ যাচ্ছে? এই যে বিজেপি দাবি করছে যে সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্তত 1.5 থেকে 2 কোটি ভুয়ো ভোটার ঢুকে বসে আছে, সেটা কিন্তু এই ডেটার বেসিসে। মৃত ভোটার, অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া ভোটার, অস্তিত্বহীন ভোটার, এবং সব থেকে বড় কথা অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা ভোটার, যেটা পুরো ডেমোগ্রাফিটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে। এবং এই পশ্চিমবঙ্গে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও মানুষ হতাশ হয়ে দেখছে যে যারা অন্যায় করছে তারাই ক্ষমতায় টিকে থাকছে। এসআইআর হলে সেই যে জায়গাটা রয়েছে সেটা কিন্তু পুরোপুরি স্টপ হয়ে যাবে। আর সেই জন্য কি আতঙ্কে এত ছটফটানি? আজকের পর কিন্তু প্রশ্নটা উঠে গেল। অপেক্ষায় থাকবো কবে তৃণমূল কংগ্রেস ডেটা দিয়ে, অনুরাগ ঠাকুর যেরকম ডেটা দিয়ে বলেছেন, ডেটা দিয়ে এগুলোকে খণ্ডন করতে পারেন এবং তারপর এসআইআর মুখোমুখি হতে পারে। কি বলবেন এই নিয়ে? যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম, ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।